ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं केवलायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सकलावन्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नव्यायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं केशवत्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नाथ्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं मृत्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं वत्सलायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं भगवान्वैजायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं मायायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं य नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं वरदाकृते नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ब्रह्माण्डपावन्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ब्राह्म्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं ब्रह्मण्यायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ब्रह्मरूपिण्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं अंबिकासुतायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं रम्यायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं राजराजेश्वर्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं क्षमायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं चिदानन्दायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ चिदाकारायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ चिद्वेद्यायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ अर्कपुरी स्थितायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ पाटलाङ्ग्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं पापघ्ने नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ पुराण्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ पुण्यदर्शनायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ अग्निगर्भायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ आर्तिभारघ्ने नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ गम्यायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ अगम्यायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ श्रुतिस्तुतायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वस्वत्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ जगद्धात्र्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ भर्त्र्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ हन्त्र्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ शिवेक्षणायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ हृद्यायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ उदारहृदयायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ सदयायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ जगदीश्वर्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ लक्ष्म्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ लालनालोलायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ बालायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ श्रीलायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ निश्चलायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ महाधर्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ महाशक्त्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं माधव्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं महादयायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं दुर्गायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं दुर्गमचारित्रायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं भग्नै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नौष्यवारिण्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं धीरायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं गभीरायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं गम्भीरवचनायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं अपारशक्तिदायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं गुणातीतायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं गुणाधारायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं कान्तिदायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं भान्तरूपिण्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ सर्वस्थितायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सर्वदृश्यायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सकलायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सर्वभावितायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं प्रेमार्द्रायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं प्रेमरूपायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं प्रियाम्बायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं प्रेमभद्रकायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं प्रेमऋषिजनन्यै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं प्रेष्ठायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं प्रेमदायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं प्रेमपुत्रकायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं अन्नपूर्णायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं जगत्पूर्णायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं पूर्णचन्द्राननायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं शिवायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सुधापूर्णायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नाभायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं विष्णुयै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं अभिषेकप्रियायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं आद्यायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं प्रसन्नायै नमः। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सेविन्यै
नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं शान्तायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं परमर्षिज्यायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं परमायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं परात्परायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं शुद्धिश्रीमन्तकलितायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं शुद्धायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं बुद्धायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सुभाषिन्यै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं विश्वसम्मोहिन्यै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं विद्यायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं विशिष्टायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं विश्वरूपिण्यै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं बाधाप्रियायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं श्लिष्टायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं गणाभीष्टायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं महिजुम्बितायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं अपूर्वचारित्रायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम अज्ञेयायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं विचित्रायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं विश्ववन्दितायै नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम श्री अनसूया महादेव्यै नमो नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम श्री हैमवती महादेव्यै नमो नमः ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ओम భయం కాసేపు నామం చెప్తాం అండి సుబ్రహ్మణ్యం గారు పద్మావతి లేదు ఫిబ్రవరిలో ఒక అపూర్వమైన సంఘటన జిల్లేడుమూడిలో జరిగింది. అమ్మ తన దైవత్వాన్ని అడుగడుగున అనుక్షణం చూపిస్తూనే ఉన్నా కూడా దాని గురించి చాలామందికి తెలియదు. ఒకసారి ఉన్నట్టుండి అమ్మ ఇనిషియేటివ్లో అమ్మ చాలామందిని పిలిపించి అమ్మ మంత్రోపదేశం చేస్తుంది అని చాలామందిని పిలిపించారు. ఇది నాకు ఎవరు చెప్పారంటే వసుంధరక్కయ్య చెప్పింది. వసుంధరక్కయ్య కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ ఎక్కడుంటే అక్కడ వాళ్ళందరినీ రమ్మని పిలిచిందిట. పిలిచి మంత్రోపదేశం చేసింది. మాఘ పూర్ణిమ నాడు మంత్రోపదేశం చేసింది. ఆ రోజు ఏం జరిగింది అన్నది అచ్యుతన్ రామకృష్ణ శర్మ గారు మాతృశ్రీ జర్నల్లో పూసకొచ్చినట్టుగా రాశారు. అమ్మ చేసే పని చాలాసార్లు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఆ పని జరిగిన తర్వాత ఓహో ఇట్లా జరిగిందా అని మనం అర్థం చేసుకునేటట్టుగా ఉంటుంది. జరుగుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. ఆ రోజు ఉదయం అంటే రాత్రి 2:30, 3 గంటలు ఆ సమయంలో 2:35, 3 గంటల ఆ సమయంలో ఓంకార నది మధ్యలో అమ్మ నిలబడి అందరూ ఒడ్డు మీద దాదాపు 700 మంది అమ్మ బిడ్డలు ఒడ్డు మీద నిలబడితే అమ్మ నది మధ్యలో నిలబడింది. ఒక్కొక్కళ్ళు అమ్మ దగ్గరికి నడిచి వెళ్ళి అమ్మ వాళ్ళ చెవిలో మంత్రం చెప్పి మంత్రార్థం చెప్పి వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి నడిచి వచ్చిన తర్వాత ఇంకోళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళడం. ఇట్లా 3 గంటలకి మొదలైన కార్యక్రమం పూర్తయ్యేసరికి ఎంత టైం అయిందో ఎవరికి తెలియదు. అమ్మ దగ్గర ఉన్నప్పుడు కాలం స్పృహ మనకు ఉండదు. అయిపోయేటప్పటికి ఇంకా వెన్నెలుంది అని రాశారు. అంటే 5-5:30 లోపల సూర్యరశ్మి ఎక్కడో చిన్నగా కనపడినా వెన్నెలు వెళ్ళిపోతుందిగా. సూర్యుడు ఇంకా మనకు కనపడక్కర్లే, సూర్యరశ్మి భాషించిన చోట వెన్నెలు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఒక 2 గంటల సమయం లోపల 700 మందికి, ఇప్పుడు పోనీ అమ్మ మధ్యలో నుంచుని చుట్టూ 100 మంది నుంచుంటే ఒక్కొక్కడు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్రం చెప్పించుకొని బయటకు వచ్చేయడానికి టైం సరిపోతుంది. అట్లా కాకుండా అందరూ ఒడ్డున నిలబడి అక్కడికి వెళ్ళి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ చేత మంత్రోపదేశం చేయించుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాక మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళు వెళ్ళాలంటే మినిమం 6-7 గంటల టైం లేకుండా జరగదు. అమ్మకి కాలం మీద భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు ముందు అన్నీ నాకు ఒకలాగే నా ముందే జరుగుతున్నట్టుగా కనపడుతుందని చెప్పింది అమ్మ. కాలాన్ని స్తంభింపజేసే శక్తి ఎవరికి ఉంది? కేవలం భగవంతుడికి. అమ్మ ఒకసారి 1981లో నా వివాహం జరుగుతున్నప్పుడు నాకు ఒక రిస్ట్ వాచ్, హెచ్ఎంటీ రిస్ట్ వాచ్ ప్రజెంట్ చేసింది. ఆ వాచ్ నా చేతికి తొడుగుతూ కాలం భగవత్ స్వరూపం కనుక కాలానికి సంబంధించింది ఏమన్నా నీకు ఇద్దామనుకుంటున్నాను అని చెప్పి రిస్ట్ వాచ్ నాకు అమ్మ ప్రజెంట్ చేస్తుంది. కాలం భగవత్ స్వరూపం కనుక కాలాన్ని నిగ్రహించగలిగిన వాడు కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే నిగ్రహించగలడు. అట్లాగే సామూహికంగా అమ్మ మంత్రాలు ఇచ్చిన సంఘటనలు నాకు తెలిసి కేవలం 2.
ఎవరెవరు ఉపనయనం చేసుకుంటే వాళ్ళకి మంత్రోపదేశం చేసింది. అది సామూహికం కాదు, వ్యక్తిగతం. 1958 మాఘ పూర్ణిమ నాడు చేసింది సామూహికంగా మంత్రోపదేశం. అట్లాగే 1984 ఫిబ్రవరి 17 అమ్మ అన్నపూర్ణాలయం డాస్ మీద కూర్చుని ఒక ఆధ్యాత్మిక విప్లవం అనొచ్చు. నిజానికి విప్లవం కాదు, ఎందుకంటే వందల వేల సంవత్సరాల క్రితం అది ఉంది. మళ్ళీ సంఘంలో ఉన్న ఒక ఉండకూడని అలవాటు ఒకదాన్ని పక్కన పెట్టి 1984 ఫిబ్రవరి 17 నాడు అన్నపూర్ణాలయం డాస్ మీద నిలబడి గాయత్రి మంత్రోపదేశం చేస్తుంది. గాయత్రి మంత్రం సంకల్పం రాసిన షీట్ వాళ్ళకి ఇచ్చి, బిడ్డలకి ఇచ్చి, తులసిమాల వాళ్ళకి ఇచ్చి గాయత్రి మంత్రం చేసుకుంది. సామూహికంగా చేసుకునేది ఈ రెండు మాత్రమే. అయితే చాలామందికి జిల్లేడు సర్కిల్లో కూడా చాలామందికి మాఘ పూర్ణిమ నాడు అమ్మ చేసిన, కాలాన్ని స్తంభింపజేసి అమ్మ చేసిన సామూహిక మంత్రోపదేశం అనేది చాలామందికి తెలియదు. దాదాపు ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడున్న ఈ కాలువలు టోపోగ్రఫీ అంతా మారిపోయింది. అప్పుడున్నట్టుగా ఇప్పుడు లేదు. మేము వసుంధరకైనా అడిగాం. ఎందుకు అడిగామంటే అమ్మ ఒక్కొక్కరిని ఒక పనికి ఎంచుకుంటుంది. ఎవరిని ఏ పనికి ఎందుకు ఎంచుకుంటుందో మనకు తెలియదు. మనం ఒకళ్ళని చూసి వీడికి చాలా అహంకారం అనుకుంటాం. నిజానికి వాడుకున్న సరెండర్ ఇంకెవరికి ఉండదు. నేను మీకు చిన్న సంఘటన చెప్తాను. కాసు రాధాకృష్ణరెడ్డి అనసూయేశ్వరాలయం గర్భగుడిలో పడుకునేవాడు, నిద్రపోయేవాడు. అప్పటికి ఇంకా నాన్నగారి ప్రతిష్ట జరగలే. నేను జిల్లేడుమూడిలోనే ఉన్నా. నేను 1980 నుంచి 82 దాకా అమ్మ దగ్గరే ఉన్నా. 79లో ముందు అమ్మని చూశాను. 80లో ములుకుదురు మేనేజర్గా వచ్చినప్పటి నుంచి ఇక్కడే జిల్లేడుమూడిలోనే శ్రీనివాసం అమ్మ దగ్గరే టైం. ఓసారి అమ్మాయిని పిలిచి, నాన్న నువ్వు గర్భగుడిలోంచి బయటకు వెళ్ళి పడుకోమంటే వినలే. మహాభక్తుడు మొండి, ఇక్కడే పడుకుంటా అన్నాడు. అక్కడే పడుకున్నాడు. ఒకరోజు ఆయన బట్టలు ఎవరో దొంగతనం చేశారు. ఆయన ఏదో 2 చొక్కాలు పంచలు ఏవో పెట్టుకుని పడుకునేవాడు, దోతలు పెట్టుకు పడుకునేవాడు. ఎవరో దొంగతనం చేశారు. అమ్మ దగ్గర సంభాషణ వచ్చింది. వస్తే ఆయన అమ్మంది, వరే వస్తువులు జాగ్రత్తగా చూసుకోరా అన్న అంది. ఆయన అన్నాడు, నువ్వే చూసుకో, నాకేం తెలుసు, ఇదే టోను, ఇదే టనరు, ఇట్లాగే మాట్లాడాడు. హ్యాడ్ ద షాక్ ఆఫ్ మై లైఫ్. ఇదేంటి అమ్మతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎంత భక్తుడైనా కావచ్చు, నువ్వే చూసుకో, నాకేం తెలుసు అన్నాడు ఆయన. నాకు భలే ఆశ్చర్యం వేసింది. ఏంటి ఇంత మహాభక్తుడే, నాకు తెలుసు, ఆయనకు నేనంటే చాలా ప్రేమ. ఆయనతో జరిగిన సంఘటనలని స్వయంగా ఆయనే చెప్పాడు నాకు. అమ్మ ఆయన కుదరడం, తర్వాత అమ్మ ఏం మాట్లాడింది, అన్నీ ఆయనే స్వయంగా నాతో చెప్పాడు. మా ఇంటికి వచ్చేవాడు, మాతో కలిసి ఉండేవాడు సరూర్ నగర్లో. ఆయన వెళ్ళిపోయాక అమ్మ నాతో అంది, నాన్న వాడి మనసులో ఏముందని తెలుసా? నాకు కూడా తెలుస్తుంది. అమ్మ అంది, నాన్న నేను గుడ్డివాడిని, నాకేం కనిపిస్తుంది, నేనేం చూసుకోగలను, అంతా నువ్వే చూసుకోవాలని వాడి మనసులో భావన నాన్న చెప్పడం అట్లా మాట్లాడతాడు. వాడు మనవాడు చూసి వీడు చాలా అహంకారం, వాడు చాలా సిన్సియర్ డివోటీ, వీడు చాలా ఇన్సిన్సియర్ డివోటీ. ఎవరికి తెలుసు అవతల వాడిలో ఉన్న సిన్సియారిటీ నువ్వెవడు అసలు అసెస్ చేయడానికి, జడ్జ్ చేయడానికి నువ్వెవడు అసలు? అందుకని ఇదేంటంటే అమ్మ ఎవరిని ఎందుకు ఎంచుకుందో మనకు తెలియదు. వసుంధరకై కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ పిలిచి, ఎక్కడెక్కడున్న వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళందరికీ మంత్రోపదేశం చేసింది. అందుకని నేను అనుకున్నాను, వాళ్ళందరూ మనకి తెలుసు, కొంతమంది తెలుసు, కొంతమంది తెలియదు. వసుంధరకై అమ్మ దగ్గరే ఉండి శ్రీనివాసం ఆవిడని పిలిచి ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేయించాం. పుష్కర స్నానఘట్టం కోసం ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేయించాం. ఏదైనా ఒక మెమరీ పర్పెచ్యువేట్ అవ్వాలంటే ఒక ఫంక్షన్తో అసోసియేట్ అయినప్పుడు మెమరీ పర్పెచ్యువేట్ అవుతుంది. అందుకని మేమేమనుకున్నామంటే, ఇది యాక్చువల్గా శంకుస్థాపన జరిగిన తర్వాత 4-5 సంవత్సరాలు కొండమది రవి సహాయంతో మేము ప్రతి పూర్ణిమ నాడు ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మ నామం కనీసం ఒక అరగంట 30 గంట చేసి ఆటోల్లో నామం చేసే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి నామం చేసి వెళ్ళేవాళ్ళం. తర్వాత ఆ ప్రోగ్రాం కుంటుపడిపోయింది. మళ్ళీ మన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండి మళ్ళీ కొంచెం ఈ యాక్టివిటీని పెంచాలని నేను సాయిబాబు గారు వీళ్ళంతా చాలా సిన్సియర్గా కృషి చేశారు. ఇక్కడ ఎన్ని తుప్పలు మీకు ఫోటో చూపిస్తాను. అక్కడ మళ్ళీ ఎన్ని తుప్పలు వచ్చాయంటే ఇన్యాక్సెసిబుల్ ప్లేస్. ఒక అరణ్యంలోకి, ముళ్ళున్న అరణ్యంలోకి వెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది. పొక్లైన్ పెట్టి మొత్తం అంతా శుభ్రం చేసి ఇది ఒక దర్శనీయ స్థలం. ఇదంతా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, అనసూయేశ్వరాలయం, హైమాలయం, వాత్సల్యాలయం, నాగేశ్వరాలయం, పాదుకాలయం, గణపతి, ఇవి ఎట్లా దర్శనీయ స్థలాలు. అమ్మ నిలబడి మంత్రోపదేశం చేసిన స్థలం దర్శనీయ స్థలం. ఇది జిల్లేడుమూడి వచ్చే యాత్రికులకు అందరికీ తెలియాలి.
అందుకని ఇప్పుడు మన వాళ్ళు మన చక్కా శ్రీమన్నారాయణ అలా అలా అందరం అందరం కలిసి మన అందరం కలిసి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక చిన్న స్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు చేసి అమ్మది ఒక చిన్న విగ్రహం పెట్టి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి కాసేపు మెడిటేట్ చేసుకోండి. అమ్మ మంత్రోపదేశం ఇక్కడ చేసింది. అన్నపూర్ణాలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ధ్యానం చేసుకుంటారని చెప్పి అక్కడ మనం ధ్యానం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మంత్రోపదేశం ఇక్కడ మీరు స్తూపం కడితే నేను 10,000 ఇస్తాను. అమ్మవారు అప్పుడే 10,000 శాంక్షన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం చక్కగా ఒక క్యానపీ కట్టేసి ఇక్కడ ఒక క్యానపీ మనం అందరింటికి వెళ్ళడానికి ఎట్లా అయితే దారిలో క్యానపీ కట్టుకున్నాము ఎండ వాన పడకుండా అట్లా ఇక్కడ ఒక క్యానపీ కట్టేసి ఇక్కడ మనం ఒక అమ్మది లేజర్ బీమ్ టెక్నాలజీలో అమ్మ పూ కింద వేస్తుంది. ధర్మశ్రీ అమ్మాయి ఆయన 50,000 అమ్మ తలుచుకుంటే లెక్కేసి అంటే దీనికి అర్థం 60,000 వచ్చిందని సంతోషం కాదు, 60,000 వచ్చిందని సంతోషం కాదు, అమ్మ ఈ ప్రాజెక్ట్ ని పట్టించుకుంటోందని సంతోషం. ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేయగానే నేను డొనేషన్ ఇస్తా అంటే అమ్మ ఈ ప్రాజెక్ట్ అప్రూవ్ చేసింది అని అర్థం. ఇప్పుడు మనం కాసేపు అమ్మనామం చేసి మంత్ర పునశ్చరణ చేసి తర్వాత ఇంకోటి అమ్మ ఆ రోజు వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత అందరికీ వేరుశనగ పప్పు ప్రసాదంగా పెట్టి కాఫీ ఇచ్చింది. అందుకని వేరుశనగ పప్పు ప్రసాదం కాఫీ చేయించమని సాయిబాబు గారిని అడిగా. అమ్మ చేసింది ఎప్పుడు నిరర్థకంగా ఉండదు, అమ్మ చేసింది ఎప్పుడు నిరర్థకంగా ఉండదు. ఎందుకు చేసిందో మనకు తెలియదు, అంతే మనకు తెలియదు. అమ్మ చేసింది ఏది తిరస్కరించడానికి వీల్లేదు. ఆ మెమరీ పర్పెచువేట్ కావాలి. అది ఇప్పుడు అమ్మనామం సుబ్రహ్మణ్యం గారు
राजराजेश्वरी श्री परात्परी राजे राजेश्वरी श्री परात्परी
నదిలో కాలువ కాదు మాతా శ్రీ అనసూయ రాజరాజేశ్వరి శ్రీ ఇక్కడ కూడా సంకల్పం చెప్పి అష్టోత్తరం చెప్పి కాయ కొడితే బాగుంది. అమ్మ జాగ్రత్త పట్టుకో చేయబో అక్కడే ఉండు, నేను తీసుకెళ్తాను. కింద కొద్దులేదు తీసుకోండి, పంచపాత్ర అవధారణ తీసుకోండి, కొబ్బరికాయ తీసుకోండి. ఇక్కడే ఉంది, పల్లెలో ఉంది. ఐడియా వస్తుంటుంది. చాలా మంచిది. ఎందుకంటే అమ్మ కాలు పెట్టినప్పుడు ముప్పాడు దేవతలు అక్కడికి వచ్చి ఉంటారు నదిలో. అదే కదా పుష్కరం. 2030కి అలాగే వీళ్ళందరి పేర్లు రాసుకోవాలి. 75,000 వచ్చినాయి. వీళ్ళందరి పేర్లు రాసుకోవాలి. స్థలం ఎట్లా చేయాలి వాళ్ళకి? అసలు మీరు మాట్లాడుకుంటే అయ్యా ఎవరు మాట్లాడకుండా ఉంటే కాంప్లికేషన్. ఇది ఎస్సీజేపీ కాదు, టెంపుల్ ట్రస్ట్ కాదు, ట్రస్ట్ కాదు, ఎవరి స్థలం కాదు, అమ్మవారి స్థలం. అమ్మ శత జయంతి ఉత్సవాలకి 7వ మైల్ దాకా మైకు నామం వినబడాలని చెప్పి ఇచ్చాం, డొనేషన్లు ఇచ్చాం. పుష్కర స్నానఘట్ట నిర్మాణ సంకల్పార్థం మహామంత్రోపదేశ పుష్కర స్నానఘట్ట నిర్మాణ దానికోసం సంకల్పం చేయాలి. ఇక్కడ పుష్కర స్నానఘట్టం నిర్మాణం కావాలి. ఇక్కడ అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి స్నానాలు చేయాలి. ఆ పుష్కర స్నానఘట్ట నిర్మాణం కోసం శంకుస్థాపనకి, అదే శంకుస్థాపన కాదు, సంకల్పం. దానికి మామూలు సంకల్పం చెప్పండి. శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞయ కృష్ణా గోదావరి మధ్యప్రదేశే ఓంకార నది ఓంకార నది సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారికాంధ్రమాణేన ప్రభవాది సశ్రమస్రాణాం మధ్యే ఉత్తరాయణే శశిర్ఋతు మాఘమాసే శుక్లపక్షే పౌర్ణమ్యాం వాదనః సౌమ్యవాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణ విశేషవిశిష్టాయాం శుభదైః. ఎవరి గోత్రాలు వాడు చెప్పుకోండి. శ్రీమాన్ హరితగోత్ర ఆపస్తంభగోత్ర కృష్ణాకాశాయి. ఎవరి గోత్రనామాలు వాడు చెప్పుకోండి. ఓంకార నది తీర్థేషు ఓంకార నది తీర్థేషు
పుష్కర స్నానఘట్ట నిర్మాణార్థం శ్రీ అనసూయా మహాదేవ్యాः దివ్యానుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ అనసూయా మహాదేవ్యాः పరిపూర్ణ కృపా కటాక్ష బల సిద్ధ్యర్థం పుష్కర స్నానఘట్ట నిర్మాణ నిర్విఘ్న పరిసమాప్త్యర్థం. ఓం యా దేవీ సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యై 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 నమో నమః. ఆ రాయి నేను వెళ్తే దాంట్లో పడిపోతాను. పట్టుకో. ఈ రాయి సోమస్టోన్లో ఆ రాయి మీ కాలు పెట్టి కింద రాయి మీ కొట్టు. పై రాయి అదే అక్కడ పెట్టి ఆ రైట్. పట్టుకో అక్కడ విరిగింది. రైట్. ఓ మాత. తగిలిందా? నీళ్ళు వస్తాయి పైన. అయ్యా నీళ్ళు వస్తున్నాయిగా. లేదా శివనడదా నిర్మాణం చేసే అదిలే నువ్వు దా. కప్ప వస్తుందిలే దా నువ్వు రా. కప్ప వస్తుందిలే దా నువ్వు ఊరినే అల్లా. నాకు అర్థమైంది. పేరు తెలియదు కదా. ఇన్స్పైర్ అవుతాను. అప్పుడే స్నానం చేయబోతాను. ఎలా అనిపిస్తుందా? ఇది నీది నాది కాదు. అమ్మ సంకల్పం. చెప్పండి కాలాన్ని పండించాం కానీ అప్పుడు విశాలం స్నానం రావుడు ప్రసాద్ దత్తు మేమంతా రోజు కాలం వచ్చే నీళ్ళు ఉండేవి కదా అక్కడ. లోపలికి వేసేసాం కాదు. మాతృశ్రీ అనసూయా మాతకు జై. ఈశ్వరి అనసూయా మాతకు జై. పూర్ణేశ్వరి అనసూయా మాతకు జై. హైమవతి దేవికి జై. పిత నాన్నగారికి జై. రామచంద్ర మహారాజుకి జై. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. జై హో మాత. జై హో మాత. పుష్కర జలాలు అక్కడ ఉన్నాయి. అందరూ కార్తీక్ ఎక్కడ? దీంట్లో దిగి స్నానాలు చేసి ఆడుకునేవాళ్ళు. సందీప్ గారికి అసలు నీళ్ళు తీసుకుంటారండి. బాబు నన్నరే వద్దు. పరమాత్మా కరుణాభరణ భవతరణ
పతితోద్ధరణ శుభచరణ జయ హో మాతా అనసూయ హారతి దిగో ఘనమాయా హారతి దిగో ఘనమాయా నివేదన పెట్టారా? మూత పెట్టేసేది. ఒరే అబ్బాయి మూత నివేదన పెట్టడం అయిందా? అమ్మ అందరూ మాతృశ్రీ అనసూయ మహాదేవికి అక్కపురాధీశ్వరి అనసూయ మహాదేవికి పూర్ణేశ్వరి అనసూయ మహాదేవికి నన్ను పంచి చెంబిట్టి సందీప్ గారు ఆ నీళ్లు తీసుకుని కాస్త మీరే మంచం ఒక్కసారి ఇట్లా మీరు వేద పాఠశాల పిల్లలందరూ కలిసి మైపు అవుతారు గాయత్రి చెప్పండి. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఇప్పుడు అమ్మ మీకు మంత్రం ఏదైనా ఉపదేశించుంటే లేకపోతే మీకు అమ్మ మంత్రం ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అది ఒక 108 సార్లు చేయండి. అడుగుతున్నా అమ్మ మీకు ఉపదేశించిన మంత్రం కానీ లేకపోతే మీకు ఇష్టమైన మంత్రం కానీ చేయండి. ఓం యేన దేవాః పవిత్రేణ ఆత్మానం పునతే సదా తేన సహస్రధారేణ పావనాన్యః పునంతు మా రాజావత్యం పవిత్రం శతోద్యామగో హిరణ్మయం తేన బ్రహ్మవిదో వయం స్ఫూతం బ్రహ్మ పులీమహే ఇంద్రస్సు నీతి సహమా పునాతు సోమస్వస్యావరుణస్య నీత్యః
నమో రాజా ప్రవణాభిప్రాతమా జాతవేదామూర్తయే జ్ఞాపనాతు. మహత్తరమైన చరిత్రాత్మకమైన అద్భుతమైన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాం. ఎందుకంటే అమ్మ తన జీవన కాలంలో ఒకేసారి అంతమందికి మంత్రోపదేశం అనేది చారిత్రాత్మక ఘట్టం. దానికి మనం దీన్ని ఇవాళ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. అయితే ఈ ఘట్టంలో ఏం అంశాలు ఉన్నాయి అనే మనం పరిశీలించాలి. నా దృష్టిలో 4 అంశాలు ఉన్నాయి. అమ్మ, కాలం, మంత్రం, తీర్థం ఒకటి యాడ్ చేయాలి. తీర్థం ఎందుకు యాడ్ చేయాలంటున్నారంటే అమ్మ దీన్ని అందరూ నల్లమడ డ్రైన్ అంటుంటే ఓంకార నది అండి. సాధారణంగా ఏ క్షేత్రంలో అయినా నదీ ప్రవాహం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం డ్రైన్ అనుకున్న ఉత్తర ఇది ఓంకార నది అవుతుందని నాకు చెప్తా ఉంది. నా 6th సెన్స్ నాకు చెప్తా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిన్నటి వరకు డ్రైన్ ఇంత వాటర్ లేదు. ఇవాళ మనం చేసుకునేటప్పటికి ఎక్కువ ఉంది. నేను చూసి ఆశ్చర్యపోయాను, కాలువలాగా ఉందా డ్రైన్ ఏంటని. సో మన కార్యక్రమానికి సరిగ్గా వచ్చింది. అంటే భావి తరాల్లో కొన్ని నదులు ఎదుగుతుంటాయి, కొన్ని నదులు వస్తాయి. ఇది ఓంకార నదిగా అమ్మ భావించింది కాబట్టి ఇది తీర్థం కూడా అవుతుంది. ఇక్కడ జనం తీర్థం చేసి మంత్రం ఉచ్చరించుకుని వాళ్ళ అనుష్ఠానం కానీ వాళ్ళ సాధన కానీ ప్రగతి సాధిస్తారు. మూడవది ఏంటంటే కాలంకి భగవంతుడికి సంబంధం, ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉంది. కాలం అనేది అమ్మ శాసించటం 4 సార్లు చూసాం మనం. అయితే ఇది సామూహికమైన ప్రత్యక్షమైన ఘటన ప్రూవ్ అయింది. అమ్మ చిన్నప్పుడు బాల్యంలోనే మస్తాను వాళ్ళకి చెప్తా ఉంటే ఇంకా తెల్లారలేదంటే అమ్మ ఎంతసేపు చెప్తున్నా అని అంటారు వాళ్ళు. అంటే అప్పుడు మస్తాన్ ఎవరు అంటాడు, మనకి చెప్పినంత కాలం తెల్లారదు, అమ్మ ఎంతసేపు చెప్తే అంత ఉంటుంది. వాళ్ళే గ్రహించారు అమ్మ బాల్యంలోనే కాలం మీద ఇది ఉందని వివరించారు. రెండో ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే 1980లో అమ్మ న్యూ ఇయర్ ఫంక్షన్కి కొద్దిగా లేట్గా దిగింది. మేమందరం ఉన్నాం ఆ రోజు. ఏమిటి అమ్మ దిగటంలో, స్టేజ్ దిగటంలో కొద్దిగా ఆలస్యం అయింది అని రామకృష్ణ అన్నయ్య మేము అందరం అనుకున్నాం. కానీ పైకి ఏం మాట్లాడలేదు. అమ్మ ఇలా చేసింది ఏంటో అని చెప్పి. మర్నాడు పేపర్లలో అన్నిట్లో ప్రముఖమైన వార్త ఏమొచ్చిందంటే గ్రహాల దీనివల్ల చలనంలో కొద్దిగా తేడా వచ్చి కాలం న్యూ ఇయర్ ఆలస్యంగా ప్రవేశించింది. ప్రపంచంలో ఉన్న అటామిక్ క్లాక్స్ అన్నీ దానికి సరిచేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలని వాళ్ళు గైడ్ లైన్ ఇచ్చారు వాళ్ళంతా. అది కాకపోతే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మాఘ పౌర్ణమి నాడు క్లియర్గా తను కాలాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుందని ఎస్టాబ్లిష్. కాలంని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుందంటే కాలం అంటే గ్రహచలనం. ఎవరైతే సృష్టికర్త అయితే వాళ్ళ గ్రహచలన కంట్రోల్ ఉంటుందో కాలం సహజంగా వాళ్ళని అనుసరిస్తుంది, వాళ్ళని గమనిస్తుంది, వాళ్ళని చేస్తుంది. సో ఇలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. క్లుప్తంగా ముగించేస్తున్నాను, మీరందరూ వెళ్ళాలని తొందరలో ఉన్నారు. సో కాలము, మంత్రము, తీర్థము, సాధన ఇవన్నీ ఈ ఫంక్షన్లో సిద్ధించినాయి. 4వది ఏంటంటే ధర్మస్థుడు అన్నట్టు ఈ ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ చేస్తే అందరూ ఎవరి యథావిధి అందులో పాల్గొని దాన్ని యాక్చువలైజ్ చేస్తే అమ్మతో అమ్మకి నమస్కారం చేస్తే నేను సెలవు తీసుకుంటాను. ఒక్క నిమిషం, దానికి నేను కూడా ప్రయత్నిస్తాను. మా కుటుంబాలు హైదరాబాద్ వెళ్ళి నాకు ఇప్పుడు అనిపించింది, గాయత్రి జరుగుతుంటే అమ్మ ఎదురుగా కూర్చున్నాను. కాశీ వెళ్ళాను, ప్రయాగ వెళ్ళాను, రామేశ్వరం వెళ్ళాను, కన్యాకుమారి వెళ్ళాను. నాకేమనిపించిందంటే ఉత్తరోత్తర మరి మేము చూస్తామో లేదో అక్కడ ఘాట్, అక్కడి నుంచి రోడ్డు ఉంటుంది. ఆ ఘాట్ పేరు మనం కాశీలో హరిశ్చంద్ర ఘాట్ అని ఆ ఘాట్ అని విన్నాం. మరి ఇక్కడ అమ్మ ఘాటో, అనసూయ ఘాటో, నాన్నగారి ఘాటో, ఏ ఘాట్ అయినా అక్కడి నుంచే అంత రోడ్డు చేసి అక్కడే కాశీలో మళ్ళీ బ్రాహ్మణులు కూర్చుంటే వాళ్ళు మంత్రాలు చేస్తుంటారు. మన తద్దినాలు కూడా హాయిగా ఇక్కడే ఉత్తరోత్తర పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కాశీలో పెట్టుకుంటాం కదా.
కానీ అటువంటి ఘట్టం అవుతుందని నాకు ఎందుకో ఇందాక గాయత్రి చదువుతుంటే మనసులో అవన్నీ కనపడినాయి. అవన్నీ నెరవేరాలని అమ్మని ప్రార్థిస్తూ మనందరము మన పాత్ర చేయాలని, కృషి చేయాలని, దానికి తగ్గ సంకల్పం అమ్మిస్తుందని నేను అనుకుంటూ ఇంతటితో విరమిస్తున్నాను. జై హో మాత. ఈరోజు జరిగిన ఒక మహోత్కృష్టమైన కార్యక్రమం, హైమని ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత, హైమక్కని ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత అమ్మ ఒకటి సెలవిచ్చింది. అదేంటంటే ఇక్కడికి జనం తపస్సు చేసుకోవడానికి వస్తారు, సాధన చేసుకోవడానికి వస్తారు. సాధకులకి ఇది చాలా మంచి స్థలం, సాధన జరుగుతుంది, ఇక్కడ తపస్సు జరుగుతుంది అని అమ్మవారు సెలవిచ్చారు. ఇక్కడ అమ్మ పెట్టిన పూజా కార్యక్రమాలు అనసూయామాత అవతారానికి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు. ఇట్లా ఎందుకంటున్నానంటే లలితా సహస్రం చాలా దేవాలయాల్లో చాలా చోట్ల పారాయణ చేయడం జరుగుతుంది. రుద్రాభిషేకాలు అనూచానంగా వస్తున్నాయి. అమ్మ అవతార పరంగా, అనసూయమాత అవతార పరంగా ఏర్పడిన కార్యక్రమాలు కావు ఇవి. అయితే అమ్మ సుప్రభాతం, సంధ్యావందనం, జయహోమాత నామం నిరంతరాయంగా 365 రోజులు 24 గంటలు ఇక ఆగకుండా నామం చేయండి. హైమని ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత అమ్మ లోకానికి ఇచ్చిన ఆదేశం, ఇక ఆగకుండా నామం చేయండి. అఖండ నామం అఖండంగా సాగాలి. అట్లాగే ప్రతి పూర్ణిమ నాడు హైమనామంతో ఏకాహాన్ని అమ్మ ప్రారంభించింది. ఓం హైమ, నమో హైమ, శ్రీ హైమ, జై హైమ. జయ హైమ కాదు, జై హైమ అని అమ్మ చాలా స్పష్టంగా నిర్దేశించింది. ఈ కార్యక్రమాలు మనమంతా జరుపుకోవాల్సినంత బలంగా జరుపుకోవటం లేదు. అందుకని ఎవరు ఏ కారణం చేత జిల్లేళ్ళమూడి వచ్చినా, జిల్లేళ్ళమూడిలో స్థిర నివాసం ఉన్న సోదర సోదరీమణులతో సహా మనం తేలిగ్గా పాల్గొనగలిగిన కార్యక్రమం అఖండనామం. ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు మీకు టైం ఉన్నప్పుడు మీరు దీన్ని క్రిటిసిజంగా భావించండి, నాకేం అభ్యంతరం లేదు. మనం దేవాలయాలు గడుతున్నాం, అన్నపూర్ణాలయంలో భోజనం చేస్తున్నాం, ప్రదక్షిణాలు చేస్తున్నాం, హోమాలు చేస్తున్నాం, గోశాలు గడుతున్నాం. కానీ అమ్మ ఏ స్థలంలో అఖండనామం ఏర్పాటు చేసిందో ఆ స్థలంలో కూర్చుని మన నామంలో పాల్గొనటం లేదు. అందుకని నా సూచన ఏమిటంటే ఎవరు ఏ కారణం చేత జిల్లేళ్ళమూడి వచ్చినా అఖండనామంలో కనీసం 5 నిమిషాల పాటు, మీరు యాత్రికులుగా దర్శనానికి వచ్చినా, ఇక్కడే స్థిరనివాసం ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళైనా, ఎవరైనా సరే జిల్లేళ్ళమూడి గడ్డ మీద ఉన్నారు అంటే కనీసం 5 నిమిషాలు అమ్మ ఏర్పరిచిన స్థలంలో నామం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. మరొకటి, పూర్ణిమ నాడు ఏకాహం, మన నెలలో ఒక్కరోజు ఒక 10 నిమిషాల సేపు అక్కడ ఒకళ్ళో ఇద్దరు కూర్చొని ఏకాహం చేస్తూ ఉంటారు. ఒక 10 నిమిషాల సేపు మనం కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోగలిగితే 24 గంటలు ఒక 10 నిమిషాల సేపు అది అక్కడ జరిగే ఏకాహం ఇంకాస్త బలంగా జరుగుతుంది. పూజా కార్యక్రమాలు, అభిషేకాలు, హోమాలు ఇవన్నీ సామూహికంగా జరిగితే లలితా సహస్రనామాలు, కోటినామార్చనలు, లక్షనామార్చనలు ఇవన్నీ అమ్మ స్వయంగా మనకు అందించిన వరాలు. ఇది అమ్మ తన గొప్పతనం కోసం చేసిన పని కాదు. ఈ క్షేత్రం యొక్క ఇది మహాక్షేత్రం. అమ్మ అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఇది మహాక్షేత్రం కాకేమవుతుంది? ఆది పరాశక్తిని సంవత్సరాలు తన చరణ రజస్సుతో పునీతం చేసిన ఈ మహాస్థలి మహాతపక్షేత్రం. అమ్మ అందరింటి గురించి చెప్పింది. ఇక్కడ ఇంతకుముందు 108 రావి చెట్లు ఉండేవంది. రావి చెట్టు తపస్సుకు అనుకూలం. 108 రావి చెట్లు అంటే మహాతపస్థలి. అది అక్కడ అందరిల్లు ఏర్పాటు జరిగింది. జిల్లేళ్ళమూడి ఎంత మహాక్షేత్రం అన్నది మనకెవరికీ తెలియదు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు, మాలాంటి వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. అయితే ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సాధనకి, పూజలకి, మిగతా వాటికి మనం సమయం వెచ్చిస్తే ఆ సమయం సార్థకం అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. జరిగే పూజా కార్యక్రమాల్లో కేవలం డబ్బు, కన్స్ట్రక్షను, స్ట్రక్చర్సు ఇది ఒకటే కాదు. ధనమూలమిదం జగత్ కానే కాదు. జిల్లేళ్ళమూడి దిగంగానే అందరూ చేసే కామెంటు ఇక్కడ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది, ఇక్కడ జరిగే పూజలకి విశేషమైన ఫలితం లభిస్తుంది అన్నది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అందుకని ఈ రోజు నుంచి వీలైతే కొంచెం ఎక్కువసేపు అమ్మ పెట్టిన పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని మన కోరిక. ఇప్పుడు గాయత్రి హోమం జరగబోతోంది. ఇప్పుడు మనకి అమ్మ చేసే పనులు ఎట్లా ఉంటాయంటే
సద్బ్రాహ్మణులు స్వరయుక్తంగా చక్కగా సామూహికంగా గాయత్రి మంత్రం ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే ఆ ఉచ్చారణ అందరికీ ట్రాన్స్మిట్ అయింది. టెక్నికల్ డివైస్ వల్ల ట్రాన్స్మిట్ అయింది. మనం ఏప్రిల్ 8 నుంచి 12 దాకా గాయత్రి హోమం చేయబోతున్నాం. ఫిబ్రవరి 17 గాయత్రి మంత్ర దీక్ష తీసుకోబోతున్నాం. మీరు పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకుని శ్రీకాంత్ తీసిన చక్కటి వీడియో దగ్గర పెట్టుకుంటే వేదం చెప్పేవాడెవడు గురువు. వేదం చెప్పే గురువు గారిని తీసుకొచ్చి ఆయన చేత గాయత్రి మంత్రం చదివించింది. ఆ గాయత్రి మంత్రం మనమంతా పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకుని హాయిగా ఆనందంగా చదువుకోవచ్చు. ఇటువంటి పూజా కార్యక్రమాల్లో విశేషంగా పాల్గొనమని అందరినీ చేతులు జోడించి అర్థిస్తున్నాను. జై హో మాత. అమ్మ సంకల్పించినటువంటి నువ్వు వెళ్ళమంటరా, ఈ మాఘ పూర్ణిమ నువ్వు వెళ్ళమంటరా సందర్భంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ధ్యాన జపం తర్వాత ఈ పుష్కర స్నానం సంకల్పం అమ్మ చేసింది. మనం దాన్ని చేయటానికి ఏదో కొంత మనం కూడా కొంచెం దాన్ని కల్పించుకొని చేయటం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఇంత బాగా అవుతుందని, ఇంత సుసంపన్నం అవుతుందని నాకైతే తెలియదు. నేటి వరకు నేను ఈ తుప్పలన్నీ బాగు చేసి ఇక్కడ ఎట్లా పెట్టాలి, ఎందుకంటే నాకు ఇన్ని కూడా ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తాను. నేను ఏదైనా చెయ్యాలి, ఒక సంకల్పం వచ్చిందంటే దాన్ని నెరవేర్చాలనే ఉద్దేశంలో ఉంటాను. ఆ రకంగా ఈ అమ్మ సంకల్పం మా ద్వారా ఇక్కడ జరగటం అనేది ఈ మాఘపౌర్ణమి సందర్భంగా మనం అందరం ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకోవటం, జపం చేసుకోవటం, అమ్మ పూజ చేసుకోవటం, అమ్మ పుష్కర స్నానం చేయటం, ఇవన్నీ కూడా అమ్మ చేసినటువంటి సంకల్పాల్లోని భాగాలు తప్పితే మనం చేసింది ఏం లేదు. మన నిమిత్త మాత్రం, మన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని అమ్మ చెప్తుంది. మన చేత ఒక గడ్డిపోసన పెట్టి మన చేత పని చేయిస్తా అని చెప్పింది ఆమె. గడ్డిపోసన అయ్యి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు, ఒక మంచి మహత్తర కార్యంలో నేను కూడా ఒక పాత్ర వహించినందుకు అమ్మకి శతదా సహస్రదా నమస్కారాలు. జై హో మాత. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎంత చిన్న కార్యక్రమం అయినా శ్రీకాంత్ టీ